باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کہ ظلم پر خاموشی اب صحیح نہیں جاتی، دل کی دعا اب زبان سے کہیں نہیں جاتی۔ یہ غدار حکومتیں کدھر چلے گئے ہیں، یہ غدار حکومتیں کدھر چلے گئے ہیں، عہدوں پر جن کے انسانیت رہی نہیں جاتی۔ یہ احتجاج ہی نہیں ہے، یہ صرف احتجاج نہیں ہے، یہ وہ میدان گواہ ہے جو حشر کے دن اللہ کے سامنے بول اٹھے گا، جب فلسطینی معصوم بچے یہ سوال کریں گے کہ یا اللہ، جب ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو رہے تھے، ساری دنیا خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی، ہماری مدد کیوں نہیں کی گئی؟ تب یہ ہجوم بول اٹھیں گے، یہ مجموعے بول اٹھیں گے کہ یا اللہ، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہمارے پیر بندھے ہوئے تھے، مگر ہم نے ہماری زبان سے جہاد کیا، ہم نے ہماری دعا سے جہاد کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ 57 ملکوں کے حکومتیں کہاں گئی، جب فلسطین کی سرزمین تڑپ تڑپ کر مدد مانگ رہی تھی، جب مسجد اقصی بلا رہی تھی، جب معصوموں کی شہادت گواہی دے گی، بچھڑی ہوئی مائیں، بکھرے ہوئے گھر، یتیم بچے، بیٹوں کے کفن ڈھونڈتے ہوئے وہ بوڑھے باپ، بھوکے پیاسے تڑپتے ہوئے وہ فلسطینی معصوم بچے، وہ سب گواہی دیں گے۔ آخر کہاں گئے ہیں یہ 57 ملکوں کے ٹھیکیدار؟ فلسطین میں 12,000 سے زیادہ معصوم بے قصور قتل ہو رہے ہیں۔ یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ دو فوجوں کے درمیان ہوتی ہے نا، دو لشکر کے درمیان ہوتی ہے۔ اسرائیل کھلے عام جنگی اصولوں کے خلاف وہاں پر عام جنتا پر، اسکولوں پر، اسپتالوں پر، معصوموں پر ظلم کر رہا ہے۔ میں پوچھتی ہوں، یونائٹڈ نیشنز کے 193 کہاں گئے وہ ممبرز، کہاں گئے وہ ملک جو اے سی میں بیٹھ کر ووٹنگ کا تماشا کر رہے ہیں؟ تمہارا ایک ووٹ ادھر، ایک بچہ ایک معصوم زمین میں دھس رہا ہے۔ بند کرو، یہ انسانیت اس سرزمین سے ختم ہو چکی ہے، یہ تماشے بند کریے، یہ ساری سازشیں ہیں۔ میں ہندوستان کی بیٹی، یہ فلسطین کی بہن 57 ملکوں کے سامنے یہ آواز بلند کرتی ہے کہ اگر تم اپنی تخت سے ہل نہیں سکتے تو اپنا تخت اس فقیر کو دے دینا جو گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے فلسطین کے لیے۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے ملکوں کو تو صرف اتنا کہوں گی کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ فلسطین کو لے کر آخری جنگ کیوں اتنی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ تینوں بیت المقدس کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ عیسائی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پروفٹ جیسس جو مصلوب پر چڑھا دیے گئے، جہاں پر چرچ بنایا گیا 3ری-4 صدی میں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ دوسرا، یہودی اس لیے مانتے ہیں اس جگہ کو کیونکہ وہاں وہ دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور مسجد اقصی کو، جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے خاص ہے۔ اور مسلمان ہم اس لیے مقدس مانتے ہیں، نہ صرف اس لیے کہ وہ قبلہ اول ہے، مسجد اقصی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس مقام پر تمام نبیوں کے قدم مبارک ہیں، کئی نبیوں کے نشانات ہیں، تبرکات ہیں۔ فلسطین کو، بیت المقدس کو اسلام سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھی تو سارا شہر تباہ کر دیا جاتا تھا۔ صرف مسجد یا بیت المقدس میں سارا شہر، وہاں کے عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ وہ تو اسلام ہی تھا، وہ تو مسلمان ہی تھے، وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو اپنی قلم سے سب سے پہلے فتح کیا، صلح نامہ سے سب سے پہلے فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے فتح کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے فتح کیا تھا۔ پھر آج بیت المقدس پر اسرائیل کیسے آ گئے ہیں، یہودی کیسے آ گئے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ نہ صرف ہمارے فلسطین نے انہیں جگہ دی، بلکہ جو ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور انگلینڈ نے
दुनिया के कोने कोने से यहूदियों को लाकर फलस्तीन में ठूसा और इजराइल 1946 में घोषित कर दिया, 1967 में बैतुल मुक़द्दस शहर उनको सौंप दिया। जबकि मजहबी तौर पर अगर हम देखें तो ईसाईयत का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदियत है, मगर जब बात आती है इस्लाम की तो ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये जो जंग हो रही है ये इजराइल फलस्तीन की ही नहीं, ये यहूदी मुसलमान की नहीं, बल्कि ये अमेरिका फलस्तीन की भी है, ईसाई और मुसलमान की भी है। और ये जो यहूदी हैं ये तो बस तकब्बुर के कीड़े हैं जो तारीख से जो है मसलते चले गए हैं अजाबों में। आज ये मासूमों का कत्ल बहाकर खुद को ताकतवर बना रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि इजराइल के यहूदियों, अगर तुम्हें जमीन वालों से डर नहीं लगता तो अर्श वाले का इंतजार करना। वो जात जिसने तुम्हें पल भर में जलील बंदर बना दिया था, वो अर्श वाला जिसने तुम्हें पल भर में मौत देकर जिंदा किया था, वो जात जिसने तुम्हें पल भर में जिल्लत दी थी, गरीबी दी थी, जालिम हुकूमत के साए में तुम्हें मजलूम बनाया था, वो अर्श वाला जिसने तुम्हें बेबीलोनिया सल्तनत बख्त नसर के साए में तुम्हें तबाह कर दिया था, वो जात, वो अर्श वाला जिसने तुम्हें पल भर में घुटनों के बल गिरा दिया था, तुम्हें जमीन में धंसा दिया था, वो तुम्हें मच्छर से भी मार सकता है, कंकर से भी मार सकता है। उस अर्श वाले से डरो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। यहूदी अगर खुद को अब इतना दीन इब्राहिम के पैरोकार मानते हैं तो मैं कहती हूँ कि तुम वो कौम हो जिन्होंने इब्राहिम के खुदा की नेमतों की चैलेंज किया, उनकी नेमतों खुदा की, इब्राहिम के खुदा की नेमतों को ठुकराया। तुम वो कौम हो जिन्होंने इब्राहिम की औलाद को नाहक कत्ल किया, नबियों को कत्ल किया, नबियों की बातों को ठुकराया। तुम पैरोकार नहीं हो, तुम अपने तकब्बुर के पैरोकार हो। फलस्तीन के हकदार तो मुसलमान हैं जो तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने फलस्तीन को महफूज रखा जुल्म व सितम से, उसको फतह किया अमन से। वो तो मुसलमान ही थे जिन्होंने वहां पर हर धर्म को बराबर का हिस्सा दिया। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे फतह किया तो तीनों धर्मों के लिए तीनों मुकद्दस जगह साफ की। वो तो मुसलमान ही थे जिन्होंने यहूदियों के उस जगह को साफ करवाया जिसको ईसाईयत ने कचरे का ढेर बना दिया था। हमें ना बताया कि कौन हक पर है और कौन नाहक है। ये आज की गोदी मीडिया जो जिस तरह आतंकवादी कह रही है, ये पूरे फर्जी न्यूज़ेस बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि तारीख़ इस्लाम हमें इल्म से मालूम होगा। आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि जुल्म को अगर रोकना है तो बस एक चीज़ उठा लीजिए जिसको यहूदियों ने उठाया है, और वो है कलम, जिसका जिक्र कुरान में सबसे पहले इक़रा कहा गया है। यहूदी 3 चीज़ों पर ताकतवर बने हैं कम तादाद में होकर। पहले वो सबसे पहले तो तालीम को फौकियत देते हैं, दूसरा वो अपने बच्चों को बचपन से तिजारत सिखाते हैं, और तीसरा ये कि उनकी कौम में आपस में भाईचारगी बहुत होती है। और ये 3 चीज़ें हमारे नबी ने कह कर गए हैं, जिस पर वो अमल कर रहे हैं और आज ताकतवर बन गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि कलम उठाओ तो फिर देखना कि हुकूमत भी तुम्हारी, सियासत भी तुम्हारी, आसमान व ज़मीन की दौलत भी तुम्हारी, सातों समंदर के शहरत भी तुम्हारी, फौज भी तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारी। आखिर में मैं कुछ नारे लगाऊंगी और अपनी बात ख़त्म करूंगी। मेरे हर लाइन के बाद आपको एक ज़ोर से कहना है एक लाइन कि ऐ फ़लस्तीन तू अब आज़ाद होगा, ऐ फ़लस्तीन तू अब आज़ाद होगा। तारीख कह रही है इज़राइल तू बर्बाद होगा। मासूम के जिगर पर जालिम का फसाद होगा। सरजमीन पर अब ईमान ही बुनियाद होगा। मेहदी भी निकलेंगे, ईसा का नुज़ूल होगा। अब ना कोई फिरौन होगा, ना कोई शद्दाद होगा। सलाहुद्दीन भी रहेंगे, तारिक बिन ज़ियाद भी होगा। सिया लश्कर भी उठेंगे, अमन का माहौल होगा। गूंगे भी बोल उठेंगे, अब जुबा से जिहाद होगा। शहादत की जमीन पर अब ना कोई फसाद होगा।
کے راہی اب وہی حساب ہوگا. جزا اللہ خیر.